Okay, good morning all. Welcome to my classroom on QT and financial econometrics. So far, we covered one module based on SPSS, and also in the last class, we started the new module that is on probability theory. So, probability theory, as you know, is the basic chapter or basic concept for statistics and also for research methodology. Okay, then last class we explained what is probability, how to measure probability, and what are the various concepts or what are the various terminologies associated with the concept of probability that you know well. I'm not repeating the same. So today in this class we are going to explain what are the various approaches to probability. What are the various approaches to probability? So please give the heading approaches to probability. ഇനി ബോർഡൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ബോർഡിലോട്ട് മാറ്റാം ക്യാമറ. ബോർഡ് വിസിബിൾ അല്ലേ? അത് എവിടെയെങ്കിലും കാണാതെ ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ലേ ബോർഡ്? തന്നെയാണ് വിസിബിൾ ആണ് സർ. ശരി ശരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് വി ആർ എക്സ്പ്ലൈനിങ് ദ അപ്രോച്ചസ് ടു പ്രോബബിലിറ്റി. വാട്ട് ആർ ദ അപ്രോച്ചസ് ടു പ്രോബബിലിറ്റി? അങ്ങനെ തന്നെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ അപ്രോച്ച് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു, ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച്. ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച്, ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് അതാണ് അതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് ടു പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, എഴുതിക്കോളൂ ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച്. Okay. So classical approach is basically applicable for equally likely events. Basically equally likely events are you know that their probabilities are equal. For happening head is 1/2, for happening tail is also 1/2. So we can say that these two events are equally likely. So according to classical approach, the probability for an event A, the probability for an event A is equal to m divided by n. പറഞ്ഞത് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലായിരുന്നു ലാസ്റ്റിൽ നിർത്തി വെച്ചത്. Classical approach to probability defined the probability for an event A, and in that event A is equal to m divided by n. Here m is the number of cases favorable, or we can call it as favorable number of cases. Favorable number of cases എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, and n is the total number of cases. So using this approach, you can define probability even before conducting random experiment. So there is no need to conduct the random experiment because we know in advance the probabilities. നേരത്തെ തന്നെ ടോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് അറിയാം. അപ്പൊ there is no need for doing the experiment really. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താം, അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടെത്താം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രയറി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. Classical approach is also known as priori theory, a priori theory. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. So this is the approach, basic approach to probability theory, classical approach. അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കൂടെ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, you are tossing three coins. Okay, when you toss three coins, what is the sample space? Sample space എങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം? So we can say മൂന്നിലും ഹെഡ് ആവാം, 3 കോയിനിലും ഹെഡ് ആവാം. H. Next one is H, last coin is tail. Next H, T, H, second coin is tail. Next T, H, H. Okay.
Then next one is T, THH, then THT, then TTH, then HTT, HTT, first head, second tail, third tail. Then next one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, TTT. So this is the sample space. If you toss 3 coins simultaneously, so you are tossing 3 coins simultaneously and you are measuring the possibilities. So 3 head വീഴാം, ആദ്യത്തെ 2 head tail അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. So this is the sample space. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഔട്ട്കമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് 3 ടോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് 2 ആണ് അതിന്റെ possible cases. So if you are tossing 3 coins, the number of events is equal to 2 raised to 3 now. That is another definition for calculating total number of cases. Total number of cases എത്രയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ മതി. Possible outcomes of a single experiment is 2, and we are tossing 3 coins at a time. So in order to find out the total cases, you just give the power. ആ 3ന്റെ പവർ കൊടുത്താൽ മതി. So the number of cases is 8. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 number of cases. So these events can be predicted even without ഞാൻ ഒരു ടോസ് ഇവിടെ 3 കോയിൻ ഒന്നും ടോസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലേ. But I know clearly these are the possible outcomes. ഇങ്ങനെയുള്ള 3 outcomes ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്റെ ഫേവറബിൾ എന്താണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈ ഫേവർ is that what is the chance for getting 3 tails? What is the chance for getting 3 tails? So what is your answer? What is the, so from this question, this is your sample space of a random experiment. My question is, what is the chance for getting 3 tails? 3 tail വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്ര വരാണെന്ന് വീട്ടിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞോളൂ. Okay. Lakshmi തന്നെ പറയും. What is the chance for getting 3 tails? പെട്ടെന്ന് പറയാം. Favorable number of cases divided by total number of cases. കേൾക്കുന്നില്ലേ? തന്നെയാ പെട്ടെന്ന് പറയൂ. 1/8. 1/8. യാതൊരു സംശയമില്ല. That is 1/8. 1/8 means ഒരൊറ്റ ചാൻസേ ഉള്ളൂ 3 tail ആവാനായിട്ട്. So this is the single chance. Total number of cases is 8. So 1/8 is the chance for getting all tails. Then what is the chance for getting at least 2 heads? What is the chance for getting at least 2 heads? What is the chance? What is the probability of getting at least 2 heads? Minimum 2 ഹെഡെങ്കിലും കിട്ടാനായിട്ടുള്ള എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ട്? മിനിമം 2 ഹെഡെങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ട്? ഇതിൽ മിനിമം 2 ഹെഡ് ഉണ്ട്, ഇതിൽ മിനിമം 2 ഹെഡ് ഉണ്ട്, ഇതിൽ മിനിമം 2 ഹെഡ് ഉണ്ട്, ഇതിലും മിനിമം 2 ഹെഡ് ഉണ്ട്. So we can say that 4 is the favorable number of cases and 8 is the total number of cases. So we can say that is equal to 4/8 and that is equal to 1/2. 1/2 ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മിഡിലിൽ നിൽക്കും. 50-50 chance. 50-50 chance is there for getting at least 2 heads. At least 2 heads. Okay. അത് ഒന്ന് ചെറിയ ടേം ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ അത് at the most ആവും. What is the probability of getting at the most 2 heads? At the most 2 heads means minimum 2 heads. Minimum 2 ഹെഡെങ്കിലും കിട്ടാനായിട്ട് എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ട്? സോറി, മാക്സിമം 2 ഹെഡ് വരെ പോവാം. മാക്സിമം 2 ഹെഡ് വരെ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ട്? സോ അത് സി എത്ര ഏതൊക്കെയാവാം? സോറി അത് കറക്റ്റ് പറയണം കേട്ടോ. 0 ആവാം, 1 ആവാം, 2 ആവാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ probability of 0 heads, probability of 1 head, probability of 2 heads. So അതാണ് probability getting at the most 2 heads. At the most maximum 2 ഹെഡ് വരെ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ മാക്സിമം 2 ഹെഡ് വരെ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് 1 0 ആകാം, 1 ആകാം, 2 ആകാം. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ട്? How many chances are there? At the most 2 heads. ഇതാവാം, ഇതിനകത്ത് ഹെഡ് ഇല്ല, 0 ഹെഡ്സ്. ഇവിടെ 1 ഹെഡ്, ഇവിടെ 1 ഹെഡ്, ഇവിടെ 1 ഹെഡ്, ഇവിടെ 2 ഹെഡ്, ഇവിടെ 2 ഹെഡ്, ഇവിടെ 2 ഹെഡ്. ഇത് പറ്റില്ല. H പറ്റത്തില്ല, അതിനകത്ത് 3 ഹെഡ് ആയി പോയി. So there is 7/8. So the chance for getting at the most
2 heads is 7/8. Okay. അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് ടേം ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക. ഒന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്, another one is at the most, maximum ആണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം 2 ഹെഡ് എങ്കിലും. ഇത് at the most മീൻസ് മാക്സിമം 2 ഹെഡ് എങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ്. അപ്പൊ അത് 0 ഹെഡ് ആവാം, 2 ഹെഡ് ആവാം, 1 ഹെഡ് ആവാം, 2 ഹെഡ് ആകാം. So that theory is called a classical theory. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നോ നീഡ് ഫോർ ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്. റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ചെയ്യാതെ തന്നെ യു ക്യാൻ ഈസിലി പ്രഡിക്റ്റ് ക്ലിയർലി വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന തിയറി, സെക്കൻഡ് തിയറി, relative frequency approach. Relative frequency approach. This is otherwise called posterior theory. നേരത്തെ അത് പ്രയറി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ തിയറി. പോസ്റ്റീരിയർ തിയറി, POSTERIOR, posterior theory. So first one is priori theory, the second one is posterior theory. So relative frequency theory. So here in this case you are not able to predict the outcome before conducting random experiment. Experiment ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസിന് ശേഷമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടില്ല. വാക്സിൻ എടുത്തു, വാക്സിൻ എഫക്റ്റീവ് ആണോ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം, വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. യു വിൽ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്, അല്ലേ? യു വിൽ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ സം ടൈം വെദർ ദിസ് വാക്സിനേഷൻ ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഓർ നോട്ട്. അപ്പൊ അത് എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ യു നീഡ് ടു കണ്ടക്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്. എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്താലേ വാക്സിൻ കൊടുത്താൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ഗീവ് ദ വാക്സിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ എക്സ്പെരിമെന്റ്. ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ സം ടൈം വെദർ there is any occurrence of this particular disease or not. So there you will need to measure the frequency. അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എംപിരിക്കൽ ആയിട്ട് പോയി എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എന്തെടുക്കണം? ഒബ്സർവേഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ ഒബ്സർവേഷന്റെ ബേസിസിൽ വേണം പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടെത്താനായിട്ട്. So in relative frequency theory, the probability for a particular event A is equal to relative frequency of occurrence in the past. Relative frequency of occurrence അങ്ങനെ മതി. Relative frequency of occurrence divided by total frequency, total number of cases. Total number of cases. Relative frequency of occurrence divided by total number of cases. So here you can't predict the outcomes without experiment. So firstly you must do experiment. Based on the experiment, repetitive experiment, replicative experiment, you can assess what is the frequency of occurrence. എത്ര frequent ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. So that is the favorable number of cases എന്നുള്ള കേസിൽ relative frequency എഴുതുക. താഴെ ഏത് എഴുതുക? total number of cases എഴുതുക. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഔട്ട്കംസ് നടത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള റിസൾട്ട് തന്നിരിക്കും. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോബബിലിറ്റി. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുക? പ്രോബബിലിറ്റി കാണുക. നിങ്ങൾ ഹൈസ്കൂൾ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രയും ഡിസീസ് വന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വന്നു. വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്തവരിൽ ഇത്രയും ഡിസീസ് കൂടി. അപ്പൊ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അത് പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര? വാക്സിനേഷൻ എടുത്താൽ ഡിസീസ് വരാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എത്ര? വാക്സിനേഷൻ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഡിസീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്ര? രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പോസ്റ്റീരിയർ തിയറിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ എക്കണോമിക് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക് ഡാറ്റ, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പോസ്റ്റീരിയർ തിയറി. യു നീഡ് ഡാറ്റ. ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. ഐ വാണ്ട് ടു പർച്ചേസ് എ ഷെയർ ഫ്രം ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. സോ വാട്ട് ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഹാവ് ടു ഡു? ഐ വിൽ ഹാവ് ടു അസസ്, അനലൈസ്. ഓരോ കമ്പനി എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യണം, എക്കോണമി അനലൈസ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? ഫസ്റ്റ്ലി യു ഗോ ആൻഡ് അസസ് ദ എക്കോണമി. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി എക്കോണമി. ദെൻ യു ഗോ ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രി, അല്ലേ? ദെൻ യു ഗോ ഫോർ ദ കമ്പനി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വി മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ഡിസിഷൻ. ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഈ പ്രൈസ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഈ ഷെയർ ഞാൻ കമ്പനിയുടെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെദർ ദിസ് പ്രൈസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആസ് പെർ മൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓർ നോട്ട്.
Okay, so that theory is called posterior theory. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് posterior theory. Classical theory എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, but if it is posterior theory, it is based on frequency. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ബേസിലാണ് കാണേണ്ടത്. Frequency means actual observation after experiment. എക്സ്പെരിമെന്റിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ആക്ച്വൽ ഒബ്സർവേഷനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. So that is very clear. Okay, it's clear. So പിന്നെ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്? sir, clear. Clear. Okay, then we move to the third theory. മൂന്നാമത്തെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് axiomatic approach. Third one is axiomatic approach. AXIOMATI. Axiomatic approach or axiomatic theory. Axiomatic approach or axiomatic theory. Axiom means a condition. Axiom എന്ന് പറയുന്നത് some rules or conditions. Conditions-നെയാണ് നമ്മൾ axioms എന്ന് പറയുന്നത്. Rules-നെയാണ് axioms എന്ന് പറയുന്നത്. This is based on certain rules. ഈ axiomatic theory-ക്ക് അത് കുറച്ച് probability കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് rules ആ പറയുന്നത്. ആ rules നമുക്ക് അറിയാവുന്ന rules തന്നെയാണ്. First rule is that, first axiom is that total probability is equal to 1. എപ്പോഴും പ്രോബബിലിറ്റി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അത് ശരി തന്നെയാണ്, കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ ടോസിംഗ് എ കോയിൻ, ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് head is 1/2, chance of getting tail is 1/2. So what is the total? 1/2 plus 1/2, that is equal to 1. അപ്പൊ എപ്പോഴും ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആക്സിയം. എപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ അതിന്റെ ടോട്ടൽ കേസസ് എടുത്തിട്ട് ആ ടോട്ടൽ കേസസിന്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ you will get the value of 1. For example, you are tossing a dice. Chance of getting 1 is 1/6, 2, 3, 4, 5, 6 is 1/6. So 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6 കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ you will get 6/6. 6/6 is equal to 1. That is the first axiom. അത് ആക്സിയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആക്സിയമാണ്. പ്രോബബിലിറ്റി ranges between 0 and 1. ഒരു ഈവന്റിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. That is very clear. രണ്ടാമത്തെ ആക്സിയം, സെക്കൻഡ് ആക്സിയം പറയുന്നത് the probability for A union B, probability for A union B is equal to probability of A plus probability of B. That is the second axiom. Second axiom is commonly we can call it as addition theorem എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാലും ഇത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, കാരണം addition theorem-ന് വേറെയും കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. Probability of A union B means probability of A or B. A kyo B kyo ഉള്ള ചാൻസ്. Union is used for or എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർക്ക് പകരമാണ് നമ്മൾ യൂണിയൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Probability of A or B is equal to, or A union B is equal to probability of A plus probability of B. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോയിൻ ടോസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നെ എടുക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഇതായിട്ടാ പറയുന്നത്, എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടാ പറയുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് A union B is equal to probability of A plus probability of B if the events are mutually exclusive. If the events are mutually exclusive. നമുക്കുള്ള events mutually exclusive ആണെങ്കിൽ, mutually exclusive in the sense that the happening of one event excludes the happening of other event or other events. So in that case, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് occur ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. There is no chance for joint occurrence. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് occur ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ that events are mutually exclusive. ഓക്കെ, അതെല്ലാം എന്താണ്? മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് A യൂണിയൻ B ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് A പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്സിയം. രണ്ടാമത്തെ ആക്സിയം. തേർഡ് വൺ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് A ഇന്റർസെക്ഷൻ B. A സംഗമം B എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധങ്ങളും ഏകതകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ യൂസിങ് ദിസ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആസോ ഇൻ സെറ്റ് തിയറി. സെറ്റ് തിയറിയിൽ നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വെൻ ഡയഗ്രം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. ഈ ബന്ധങ്ങൾ, റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നാണ് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര്.
എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള പാഠമാണ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പൊ അവിടെ യു ആർ യൂസിങ് ദിസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആൻഡ് യൂണിയൻ. യൂണിയൻ ഈസ് എന്താണ് പറയുന്നത്, യോഗം അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ്. എ യോഗം ബി, ഇത് എ സംഗമം ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചത്. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ into probability of B. That is based on multiplication theorem. Okay, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, which is based on multiplication theorem. And another condition is that these event A and B are independent. ഈ രണ്ട് എയും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എ യൂണിയൻ ബിയിൽ ഈ രണ്ട് ഇവന്റ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആവും. ഈ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ എക്സിയത്തില് ഈ രണ്ട് ഇവന്റ്സ് എന്താവണം, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. സോ this theory is called axiomatic theory. So basically axiomatic theory is based on three axioms. One is probability for all events is equal to 1. When you sum the probabilities of all events, you definitely will get 1. And also probability of A or B kandathanamengi you just add the probabilities. So probability of A plus probability of B. Then probability of A intersection B kandathanamengi you should multiply the same probability of A into probability of B. Intersection നമ്മൾ and എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യൂണിയൻ നമ്മൾ or എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കും. Union is used instead of or and intersection is used instead of and എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ. This approach is called axiomatic approach. Repeat ചെയ്തെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. So that is the third one. Third approach is called axiomatic approach. Fourth approach is subjective approach. Subjective approach, or we can call it as personalistic approach. Personalistic approach, subjective approach. അതിൽ തന്നെ അതിന്റെ മീനിങ് ഉണ്ട്. പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ്. പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ്. സബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ദ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ, അയാൾക്ക് ഒരു കാര്യം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും അയാൾക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സബ്ജക്റ്റീവ് മീൻസ് A may give one answer, B may give another answer, C may give yet another answer. So you cannot clearly say this is the probability. What is the chance for getting rain? ഇന്ന് മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എത്ര? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വയസ്സായ ഒരാളുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും only 10% ചാൻസ് കിട്ടും, ഇന്ന് 10% ചാൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് അയാളുടെ ആൻസർ. വേറൊരാളടുത്ത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ he may say that 70% chance for getting rain today. നമ്മളത് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ചുകൂടെ മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയും there is only 50% ചാൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് പെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്, പെയ്യാതിരിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. So there is 50% chance for rain today. Clear? So for the same question you are getting many answers. ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നെ പല ആൻസർ കിട്ടുന്നു. സോ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവറും അവരുടെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ പവറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, defining the probability. That is why probability is subjective. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ അപ്രോച്ച്. വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ പ്രിസൈസ് കൺസെപ്റ്റ്. പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല. ഇറ്റ് വേരീസ് ഡിപെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ decision making capacity and also the comprehensive ability of the decision maker. So we cannot clearly say that this is the probability or that is the probability. That depends upon the power of comprehension and the power of decision making skill of the person. Okay, so I think it is very clear. So these are the four approaches to probability. ഇങ്ങനെ 4 approaches ആണ് പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് ഉള്ളത്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത്ര വലിയൊരു കാര്യമൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസിക്കൽ തിയറി, റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി തിയറി, ആക്സിയോമാറ്റിക് തിയറി, സബ്ജക്റ്റീവ് തിയറി. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഈസ് കാൾഡ് പ്രയറി തിയറി, റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി തിയറി ഈസ് കാൾഡ് പോസ്റ്റീരിയർ തിയറി, ആക്സിയോമാറ്റിക് തിയറി ഈസ് കാൾഡ് കണ്ടീഷണൽ തിയറി based on condition, subjective theory or personalistic theory. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിനി ഈ പറയുന്ന അപ്രോച്ചസിന്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. ഒരു 2-3 പ്രോബ്ലം ഇത് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യാം.
നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതും. ഞാൻ വായിക്കട്ടല്ലോ. ദീപിക വായിക്കട്ടോ? വായിക്കാം സാർ. ഓക്കെ. 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins are tossed simultaneously. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. 3 coins are tossed simultaneously. Question: find the probability that number 1, question number 1, no head. Find the probability that question number 1, no head. Question number 2, 1 head. Question number 3, 2 heads. Question number 4, at least 2 heads. Question number 5, at most 2 heads. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെയ്യും. യു ഡു ഇറ്റ്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കും. 39 41 50 പൂർത്തിയാക്കുക. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം സാമ്പിൾ സ്പേസ് അങ്ങ് എഴുതണം. എസ് ഇട്ടിട്ടേ ആ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതിയിട്ടേ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് 1 2 3 4 5 എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ആൻസർ ചെയ്യും. സോ യു ഡു ഇറ്റ് നൗ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കണോ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഷെമിന, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കണോ? വേണ്ട സാർ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ് തന്നെ ആൻസറുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ്. ആൻസർ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 1 ഹെഡ് 1/8. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 1 ഹെഡ് ആണ്. 1 ഹെഡ് 1/8. നോ ഹെഡ് അല്ലേ ആദ്യം ചോദിച്ചത്? ഫസ്റ്റിൽ നോ ഹെഡ് 1/8 അല്ലേ? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോ ഹെഡ് 1/8. അടുത്ത 1 ഹെഡ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 1 ഹെഡ് 3/8. ശരി. then 2 heads. 2 heads 3/8. okay, at least 2 heads. 1/2. 1/2 ശരിയാണ്. at the most 2 heads. 7/8. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ശരിയാണ്. ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത യു അപ്ലൈ ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ എഴുതും. Second question. When 2 dice are thrown, comma, find the probability of getting doubles. Simple question. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷ. When 2 dice are thrown, find the probability of getting doublets. doublets means രണ്ടിലും ഒരേ നമ്പർ വരാനുള്ള ചാൻസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ടോസിംഗ് 2 dice simultaneously? 2 dice ആണ് ഒരേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ടോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒന്ന് പറയണോ അതോ നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ? ഒന്ന് പറയൂ, പെട്ടെന്ന് പറയൂ. നമ്മള് സമയം പോകും. 44 അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ? ആൻസർ 6/36 അല്ലേ? എന്നാ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ രേഷ്മ. ശരിയല്ലേ? നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഡൈസിൽ 6 സൈഡ്സ് ആണുള്ളത്. 2 ആവുമ്പോ 36. പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ 1 to 6 ആണുള്ളത്. അപ്പോ രണ്ടിലും സെയിം ആയിട്ട് 6 നമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ 6/36. ശരിയല്ല. അതായത് 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. അതാണ് ഡബിൾസ്. അത് 6 കേസേ ഉള്ളൂ. ടോട്ടൽ കേസസ് 36 കണ്ടെത്തിയ രീതി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. 2 ഡൈസ് ആണുള്ളത്. ഒരു ഡൈസിന്റെ ഔട്ട്കംസ് 6 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ 6/2. നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞല്ലോ 2/3 എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ 6 ഔട്ട്കംസ് ഉള്ളത്. 2 ഡൈസ് ആണ് ത്രോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 6 സ്ക്വയർ എടുത്താൽ ടോട്ടൽ കേസ് കാണാനായിട്ട് 6 square is the total case. So this is 36. ഡബിൾസിനുള്ള ചാൻസ് 1 1 ആവാം, 2 2 ആവാം, 3 3 ആവാം, അതുപോലെ 4 4 ആവാം, 5 5 ആവാം, 6 6 ആവാം. ക്ലിയർ ആണ്? ഫസ്റ്റ് ഡൈസിൽ 1 1 ആവാം, 2 2 ആവാം. ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഡബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6 ചാൻസേ ഉള്ളൂ. 6/36. So that is equal to 1/2.
6. ഓക്കെ. ആർക്കെങ്കിലും രേഷ്മ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആർക്കെങ്കിലും ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ശില്പ ഹലോ സാർ, മനസ്സിലായോ? ഇത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി സാർ. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ചെറിയ ക്ലാസ്, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു 4-5 ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും ദിസ് ഇസ് വെരി ഈസി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടെ ടഫ് ആക്കി തരാം. 9:45 നമുക്ക് അതുകൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മതിയാക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതൂ. എ കാർഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ at random. A card is drawn at random from a well shuffled pack. Of 52 cards. Well shuffled pack of 52 cards. Sentence. What is the probability that it is question number 1, an ace, question number 2, a diamond card. That is the question. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് വരും. കാർഡ് അറിഞ്ഞൂടാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സോ ദേ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് എന്തൊക്കെ ചീട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചീട്ടാണ്. കാർഡ് മീൻസ് നമ്മൾ കളിക്കുന്ന പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ്. അപ്പൊ കാർഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ ആദ്യം ഏതൊക്കെ കാർഡ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാവോ? അതറിഞ്ഞൂടാ സാർ, കഴുത കളിക്കുമ്പോ ഇച്ചിരി നോക്കുവന്നേ ഉള്ളു. ശരി. ആർക്കിത് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ ചീട്ട് കളി? കാർഡ്സ് പ്ലേ ചെയ്യണം. അതൊരു അത്ര മോശം കളിക്കുന്നല്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് സ്കില്ലൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്ലേ ആണ്. കാർഡ്സ് പ്ലേ ഗെയിം ആണ്. ശരിക്കും നമുക്കറിയാം. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പറയാ രേഷ്മയ്ക്ക് അറിയാം. കറക്റ്റ് പറയാം. അങ്ങനെയല്ല സാർ, നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പേഡ്സ്, ക്ലബ്സ്, ഹേർട്സ്, ഡയമണ്ട്. ശരി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊത്തി ചീട്ടിൽ ഒരു ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്നാ പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് എത്ര കാർഡ്സ് ഉണ്ട്? മൊത്തം 52 കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഓരോ സെറ്റിൽ 13 വീതം. ഓരോ സെറ്റിൽ 13 വീതം. എത്ര ബ്ലാക്ക് കാർഡ് ഉണ്ട്? എത്ര റെഡ് കാർഡ് ഉണ്ട്? ബ്ലാക്ക് കാർഡ് 26, റെഡ് 26. അതില് റെഡ് ഏതൊക്കെയാണ്? റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഡയമണ്ടും പിന്നെ ഏതാണ് എന്തോ ബ്ലാക്ക് ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്പേഡ് വേസും. ശരി. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും. രേഷ്മയ്ക്ക് അത് കറക്റ്റ് അറിയാം. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് അറിഞ്ഞൂടാന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ആ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഒന്ന് എഴുതാം. ബിക്കോസ് യു നോ ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ് അറിയാതെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് there should be a question based on cards. ഈ കാർഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം വരും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് വീണ്ടും പോയി. സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഞാനൊന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ എന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് വാച്ച്. എവിടെയെങ്കിലും പോയി കണ്ടിട്ട് 52 കാർഡ്സ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളതെന്നും അതിനകത്ത് 26 ബ്ലാക്ക് കാർഡും 26 റെഡ് കാർഡ് ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ ഓരോ റെഡിൽ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഹാർട്ടും ഉണ്ട്, ഡയമണ്ടും ഉണ്ട്. അതിൽ 13 വെച്ചുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് കാർഡിൽ സ്പെയ്ഡും ഉണ്ട്, ക്ലബ്സും ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് 13 വെച്ചുണ്ട്. അങ്ങനെ 13 × 4 ആണ് 52 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ 13 വെച്ച് ഓരോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്നും അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയൂ ഹണി. തന്നെ കറക്റ്റ് തന്നെ. 4/52. രണ്ടാമത്തതോ? 30/52. തന്നെ കറക്റ്റ് തന്നെ. അപ്പൊ കാർഡ് അറിയാം ഹണിക്ക് നന്നായിട്ട് അല്ലേ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ സാർ, അറിയാവുന്നവരാണ് പറഞ്ഞതാണ്. ശരി അത് തന്നെ. അപ്പൊ കാർഡ് അറിയാവുന്ന ഈസി ആയിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ പറയും. അപ്പൊ കാർഡിന്റെ ഐറ്റംസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തൂ. 52 ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓരോന്നും വരും. ഇപ്പൊ റെഡിനകത്ത് ഡയമണ്ടും ഉണ്ട്, ഹാർട്ടും ഉണ്ട്, ബ്ലാക്കിനകത്ത് ക്ലബ്സും ഉണ്ട്, സ്പേഡും ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ 13 ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പഠിക്കുക. അതാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ്. അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.